A very good morning BBSM5 students. Welcome to the 18th session of Advanced Marketing Management. Let's start and energize our session with the thought of the day. A man who stops advertising to save money is like a man who stops a clock to save time. So through this particular thought you can find out the importance of the advertisement in an organization. If you want to save a time and you are stopping the clock, that means your purpose is not solved. As like a man who stops advertising to save money, he is actually not saving a money, rather he is just stopping its profitability. So there is a very much importance and need of advertising on its place in the organization. Students, we have completed in the last session advertising media types, different types of the advertising medias, where we have discussed all of the major types of media: print media, outdoor media, audiovisual media, advertising specialties, and the other medias. Now in this session I'll continue again with the advertising media, but we'll discuss today factors affecting media selection. There are different types of media, as I have discussed in the last session, students, but there is again a big question to a firm, that which media the firm should have to execute for the advertising. So media selection is a burning problem for any organization, whether it will be a small to large organization, because advertising is having its own importance in the sense how it carries, through which means or vehicles the advertisement executed by the organization. Fine. So there are so many factors that will affect the media selection, and that is again a very important topic from the examination point of view too. Now students, the selection of a media is very important because it will influence the impact and the cost of advertising. Impact of advertising, because we all know that if we give ad in television rather than on radio, as television having audio visual both, then it is costly, but the impact of television ad is more rather than in radio ads. Fine. So what will be the impact of the media and what will be the cost of advertising, considering the marketer or the advertiser should have to select the media. The target audience should be also identified, to whom you are going to advertise. An advertising campaign cannot contribute to success unless the target audience is exposed to it. Unless and until for whatever the target people you are executing the ad, that if they are not exposed, if they are not touching the ads, how come your purpose is solved? So the main purpose of the media selection is to transmit the message of advertising to the target audience effectively and economically. Two things is very important, students: effectively and economically. એટલે બહુ સરસ એકદમ ઇમ્પેક્ટ ઇફેક્ટિવના ફોર્મમાં પ્લસ ઇકોનોમિકલી એટલે કોસ્ટ સેવીના ફોર્મમાં. બરાબર. So selection of media involves the selection of a particular source or a vehicle of advertisements and its utilization over period of time. क्या समये क्यारे कया मीडियानो यूज़ करवो, प्रिंट, ऑडियो विजुअल, आउटडोर, કેટલા બધા એમાં કેટલા ટાઈપ્સ છે. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે એક બર્નિંગ પ્રોબ્લેમ છે કે એક પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમે અથવા પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જ્યારે એડવર્ટાઇઝ એક્ઝિક્યુટ કરવાની આવે ત્યારે કયા મીડિયાનું કેટલું યુટિલાઇઝેશન કરવું જોઈએ. So medium or media selection, which is a unique decision to be made by the advertiser. There is no one medium that is best for all business unit. કોઈ એમ કે અમે ખાલી રેડિયોમાં જ આપશું તો ચાલશે, અમે ન્યૂઝપેપરમાં આપી છે એટલું કાફી છે, ઇટ્સ વિલ નોટ રિક્વાયર એની અધર મીડિયા. તો એવું ક્યારેય બની શકતું નથી કે કોઈ એક જ મીડિયા બિઝનેસ યુનિટ માટે, બધા જ બિઝનેસ યુનિટ માટે બેસ્ટ હોઈ શકે. એન્ડ વોટ ઇઝ બેસ્ટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ યુનિક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સિચ્યુએશન ઓફ અ બિઝનેસ યુનિટ. કારણ કે ઓર્ગેનાઇઝેશન ટુ ઓર્ગેનાઇઝેશન રિક્વાયરમેન્ટ્સ અલગ છે, ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્ટ ડિફરન્ટ છે, સિચ્યુએશન અલગ છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનની અફોર્ડેબિલિટી એટલે કોસ્ટ अलग है, फिनान्शियल पोजीशन अलग है, स्केल स्मॉल मीडियम लार्ज अलग अलग है. सो देर आर नंबर ऑफ मेजर
factors advertiser needs to consider before selecting the media. Fine. So it is a media planner requires an intricate understanding of the strength and weakness of each of the main media options. મીડિયા પ્લાનરે દરેક મીડિયાની સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસીસ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે. જેમ મેં તમને કીધું કે ટેલિવિઝનની પોતાની ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એક સ્ટ્રેન્થ છે કે સાંભળી શકાય, જોઈ શકાય, અને ટીવીમાં એડ વધારે ઇમ્પેક્ટ, પણ એની એક ડિસએડવાન્ટેજ છે, કોસ્ટ છે, કોસ્ટલી છે. જ્યારે રેડિયોમાં ખાલી સાંભળી જ શકાય છે પણ એ ટેલિવિઝન કરતાં સસ્તું છે. તો દરેક મીડિયાના પોતાના એડવાન્ટેજ તમને એમને તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ કરશો, તમારી બુક મળશે ત્યારે પણ યુ કેન ગેટ ઇટ દેટ ઈચ મીડિયા having its own merits and demerits. So identifying both strength and weaknesses, there are several factors a manager has to consider while selecting a suitable medium to carry the message. Fine. So these all factors, that there are some internal organizational factors or the external factors the media people should have to consider, advertisers should have to consider before selecting the best media for advertisement. Now if you look at this particular chart, students, these are the main problems every organization should have to solve. What will be the budget? They need to decide. Again a problem, કેટલો budget રાખવો? What are the objectives of the advertisement campaign? Who is the target audience to exposed? કોના માટે એડ બનાવવાની છે? બહુ જ મોટો પ્રશ્ન. એડ બધા જ જોશે, પણ ખરેખર જે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ માટે તમારે કમ્યુનિકેટ કરવાનું છે, ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ એક્સપોઝ થવી જ જોઈએ. ફોકસ કયું છે તમારું મેઇન? એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સમાં નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવાનું છે, એડ ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે, રિમાઇન્ડ આપવાનું છે, ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવાનું છે, કંઈ નવી ઓફર જે છે અથવા પ્રોડક્ટ મોડિફાઈ કર્યો છે તો એ હાઇલાઇટ કરવાનું છે. શું મેઇન ફોકસ છે? બરાબર. રીડરશિપ, કેટલા લોકો ખરેખર આ એડ રીડ કરશે, એટલે સર્ક્યુલેશન કેટલું થશે એનું, અને કેટલા ટાઈમિંગ્સ માટે એડ આપવાની છે. એટલે આ બધા એવા બર્નિંગ પ્રોબ્લેમ્સ છે, ક્વેશ્ચન્સ છે દેટ બિફોર મીડિયા સિલેક્શન પહેલાં તો એડવર્ટાઇઝરે આ બધું જોઈ લેવું પડે. બરાબર. આ એવા બધા બર્નિંગ ઇશ્યુઝ છે. then they'll think about the media selection. Fine. Now if we look at the factors affecting media selection, students will discuss one by one. There are all together, if you calculate, students, more than 14 factors are there which will influence the media selection. Barabar. The first one, that is objectives of the firm. Now companies' journal and advertising objectives are the prime consideration in media selection. Those media capable to meet the company's expectations are likely to be selected naturally. So advertising objectives may be to inform, remind, convince, influence, prestige creation, or to increase the profit or sales. There are so many objectives of the advertisements. Different media have varying capacity to meet these objectives. બરાબર. ખાલી તમારે ઇન્ફોર્મ જ કરવું છે કસ્ટમર્સને તો રેડિયોથી તમે ઇન્ફોર્મ કરી શકો છો, ન્યૂઝપેપરથી ઇન્ફોર્મ કરી શકો છો, રિમાઇન્ડ કરવું છે તો કરી શકો છો. પણ જો તમારે કરીને ખરેખર કન્વિન્સ કરવા છે તો યુ રિક્વાયર દેટ કાઇન્ડ ઓફ ધ મીડિયા ટુ બી યુઝ. બરાબર. સો વોટ વિલ બી ધ ઇમ્પેક્ટ ઓફ અ મીડિયા? આપણે બધા જ મીડિયા ડિસ્કસ કર્યા સ્ટુડન્ટ્સ, આઉટડોરથી માંડી. ખાલી હોર્ડિંગથી કંઈ કસ્ટમર્સ ન અટ્રેક્ટ થાય. હોર્ડિંગ એક ખાલી ઇન્ફોર્મ કરવા માટે, નવી ઓફર માટે, અને હોર્ડિંગ એક ઇમ્પેક્ટ પાડવા માટે છે. પણ ખાલી હોર્ડિંગથી જ જો તમારો પ્રોડક્ટ વેચાઈ જતો હોય તો તમારે ટેલિવિઝન એડ આપવાની જરૂરત જ ન પડે. એટલે ઘણા બધા મીડિયાઝ છે કે જેની પોતાની પ્રોઝ અને કોન્સ અને ઇમ્પેક્ટ છે. બરાબર. પણ ફર્મના ઓર્ગનાઇઝેશન એટલે કે ફર્મના ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, ઓર્ગનાઇઝેશનના ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે. અકોર્ડિંગલી, ફાઇન, those media capable to meet the company's expectations and company's objectives likely to be selected. So that is the first factor, students. The second will be cost of media in a company's financial positions. It is totally affordability, students. Media selection decision is highly influenced by media cost and firm's ability to pay. Media cost and firm ability to pay. Company has to pay for buying space or a time. હું ટેલિવિઝન ઉપર કે ન્યૂઝપેપર્સમાં આટલા બાય આટલાની એડ આપું છું, આટલા સમય માટે આપું છું, તો મારે એ સ્પેસની મારે બાય કરવી પડશે, સમય મારે બાય કરવો પડશે, અને એ સ્પેસમાં ફિટ થાય એવી જ એડવર્ટાઇઝિંગ કોપી મારે ડિઝાઇન કરવી પડશે.
So preparing ad copy fit for the media to be selected. TV, radio, films are costly in terms of buying time and preparing copy. Print media are relatively cheaper in terms of space and message. Outdoor media are quite also low in cost. So as per media cost and company's financial capacity, the appropriate media should be selected. Fine. The third one, which is reach or a number of people exposed to the message. Now students, we all know that the three things I told you when I have explained media, types of media, that every media having its own reach, frequency and impact. Reach એટલે એ મીડિયાની રીચ કેટલી છે, નંબર ઓફ પીપલ એક્સપોઝ ટુ ધ મેસેજ, કે એટ અ ટાઈમ કેટલા વ્યક્તિઓને તમે એક્સપોઝ કરી શકશો. તમે કોઈ એક ન્યૂઝપેપર લ્યો તો ન્યૂઝપેપર્સનું સિટીમાં કેટલું સર્ક્યુલેશન છે, તો એમ કે સિટીની અંદર લગભગ લાખે કે 1 લાખ સર્ક્યુલેશન થાય છે, તો તમારી રીચ 1 લાખ કસ્ટમર્સની થઈ ગઈ. બરાબર. હવે કદાચ એક ફેમિલીમાં જતું હોય તો એક ફેમિલીમાં એવરેજ 3 માણસો તો રહેતા જ હોય એક ઘરમાં. ન્યૂઝપેપર રીડર હોય 2 હોય તો એવરેજ 2 ગણો તમે તો સીધી 2 લાખ થઈ ગઈ. બરાબર. સો ઇટ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રાઇટેરિયન ટુ ચૂઝ અમંગ એડ મીડિયા વેર રીચ મીન્સ ધી નંબર ઓફ ડિફરન્ટ પીપલ એક્સપોઝ ટુ અ પર્ટિક્યુલર મીડિયમ એટ લીસ્ટ વન્સ ડ્યુરિંગ અ સ્પેસિફાઈડ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. Mass media are capable to reach millions of people by just one exposure. જેમ કે ટેલિવિઝન છે, ટેલિવિઝન હેઝ અ મોર એક્સપોઝર કેપેસિટી કમ્પેર ટુ આઉટડોર મીડિયા. કારણ કે આઉટડોર મીડિયા એટલે હોર્ડિંગ્સ થઈ ગયું અથવા સાઇનબોર્ડ્સ થયા. હવે એ હોર્ડિંગ્સ અને સાઇનબોર્ડ્સ જે તે રોડ ઉપર હોય એ રોડ ઉપર જેટલા લોકો પસાર થાય છે એટલા લોકો એને વાંચશે. જ્યારે ટીવી તો ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ અથવા ઓલ ઓવર ધ નેશન જ્યાં જ્યાં ચેનલ ટેલિકાસ્ટ થતી હશે બધા જ લોકો જોશે. બરાબર. લોકલ મીડિયા કેન એક્સપોઝ ધ મેસેજ ટુ અ લિમિટેડ પર્સન્સ. ઇન ધ સેમ વે ફ્રીક્વન્સી એટલે રીચ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે કેટલા નંબર ઓફ પીપલ સુધી આ મેસેજ એક્સપોઝ કરી શકાય. ટીવીની એક્સપોઝ વધારે હોય આઉટડોર કરતાં. બરાબર. આઉટડોર કરતાં પ્રિન્ટની પણ વધારે હોય, ન્યૂઝપેપર્સનું સર્ક્યુલેશન્સ. બરાબર. એટલે દરેકના રીચ એનાલાઇઝ કરવા પડે મીડિયાના. અને બીજું એની ફ્રીક્વન્સી. બરાબર. ફ્રીક્વન્સી એટલે નંબર ઓફ ટાઈમ્સ વિધિન અ સ્પેસિફાઈડ પીરિયડ ધ એવરેજ પર્સન એક્સપોઝ ટુ ધ મેસેજ. હવે એ રોડ ઉપર હું 5 વાર નીકળું તો 5 વાર એ મેસેજ જોઈશ. બરાબર. અને ન્યૂઝપેપર્સનું સર્ક્યુલેશન એકવાર સવારે થાય તો ત્યારે એક વખત તમે એડ આપી દીધી, પણ હર સન્ડેના તમે એડ આપો છો તો તમારું ફ્રીક્વન્સી વધી. બરાબર. અને ત્રીજું આવે ઇમ્પેક્ટ. સ્ટુડન્ટ્સ ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટેડ ઓન ઓડિયન્સ બાય એક્સપોઝર થ્રુ ગિવન મીડિયમ. હવે મેં તમને એક પહેલાંય કીધું કે ખાલી જોવું ને સાંભળવું. બરાબર. ન્યૂઝપેપર્સમાં ખાલી તમે વાંચી જ શકો છો, રેડિયોમાંથી એડ તમે ખાલી સાંભળી જ શકો. જ્યારે ટેલિવિઝનની અંદર તો મ્યુઝિકલ ઇફેક્ટ સાથે જોઈ શકો, સાંભળી શકો, વાંચી શકો, બધું જ થાય. તો ટેલિવિઝનનું ઇમ્પેક્ટ વધારે આવે, એનાથી ઓછી રેડિયોની આવે, એનાથી ઓછી ન્યૂઝપેપરની આવે, કારણ કે એમાં કમ્યુનિકેશન કેવું થાય. ફાઇન. સો ઇન ટર્મ્સ ઓફ રીચ, ફ્રીક્વન્સી એન્ડ ઇમ્પેક્ટ મીડિયા છે એનાલાઇઝ થવા જોઈએ. બરાબર. સો ધીઝ આર 3 કી ક્રાઇટેરિયા ચોઝ અમંગ એડવર્ટાઇઝિંગ મીડિયા. રીચ, ફ્રીક્વન્સી એન્ડ ઇમ્પેક્ટ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ વેરિયેબલ that determine cost effectiveness of the media. જે મીડિયાની રીચ, ફ્રીક્વન્સી એન્ડ ઇમ્પેક્ટ સૌથી વધારે સ્ટુડન્ટ્સ એ સૌથી કોસ્ટલી હશે. જેની ઓછી એ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ મીડિયા હશે. બરાબર. સસ્તો હશે પણ એની ફ્રીક્વન્સી, રીચ અને ઇમ્પેક્ટ ઓછી હોય. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશને નક્કી કરવાનું છે કે એની પ્રોડક્ટ એને લોકલ લેવલે જ એડવર્ટાઇઝ કરવી છે, નેશનલ લેવલે, સ્ટેટ લેવલે કે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે. જો ઇન્ટરનેશનલ લેવલે કરવી હોય તો એવા જ મીડિયા સિલેક્ટ કરવા પડે કે જેની રીચ, ફ્રીક્વન્સી અને ઇમ્પેક્ટ વધારે હોય. ફાઇન. દેન ધ નેક્સ્ટ વન વિચ ઇઝ કંપનીઝ એડવર્ટાઇઝિંગ પોલિસી. Companies' advertising policy and approach determine which of the media should be selected. For example, if company's policy is not to spend more money on advertisements and to offer the product at low price, it may go for cheaper media. જેમ જીઓએ નક્કી કર્યું કે એડવર્ટાઇઝ ઉપર ઓછો ખર્ચો કરો એની જગ્યાએ ફ્રીમાં જ આપી દો કસ્ટમર્સને, એવી ઓફર આપો કે એમને પબ્લિસિટી થઈ જશે. સો દેટ ઇઝ ફોર ઓન પોલિસી. બાલાજી વેફર્સ એવું કહે છે કે અમારું પેકેજિંગ અને અમારું નામ જ લોકલ લેવલે એટલું બધું જોરદાર છે કે વિલ નોટ રિક્વાયર એડવર્ટાઇઝ. સો દે વિલ નોટ બિલીવ ઇન
ગિવિંગ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ મોર. હવે એ લોકો કરે છે, બરાબર. સો દેટ ઇઝ ધ કંપનીઝ ઓન પોલિસી એન્ડ અપ્રોચ કે પ્રોડક્ટ ઓછા એડવર્ટાઇઝિંગમાં વધારે ખર્ચો કરો ને પ્રોડક્ટ મોંઘી વેચવી, એના કરતાં પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ જ એવી રાખવી, ઓછી રાખવી, એડવર્ટાઇઝિંગમાં ખર્ચો ઓછો કરવો. તો એ કંપનીની પોતાની પોલિસી છે. ફાઇન. દેન નેક્સ્ટ વિલ બી ટાઈપ ઓફ બાયર્સ. ટાઈપ ઓફ બાયર્સ જેના માટે એડવર્ટાઇઝ કરવાની છે. પીપલ ટુ બી ઇન્ફ્લુઅન્સ શુડ બી ટેકન ઇન ટુ અકાઉન્ટ વાઇલ સિલેક્ટિંગ ધ મીડિયા. હું વિલેજમાં જાઉં, રૂરલ માર્કેટિંગ કરતી હોય ને ત્યાં હું ન્યૂઝપેપર્સ કે મેગેઝિન ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરું તો ન ચાલે, બિકોઝ પીપલ આર મોસ્ટલી ઇલિટરેટ એન્ડ દે આર નોટ ગોઈંગ ટુ રીડ માય એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ. સો બાયર્સ કેન બી ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ વેરિયસ ક્લાસીસ એઝ according to the market segmentation students, and each media has its special viewers, readers and audience. So for the firm it is important to know whether the target group can be exposed by a particular medium. Television is the most common medium, but it can made more particular by selecting the special program. હવે અમુક પ્રોગ્રામ વખતે જ તમે એડ આપો તો એનું મહત્ત્વ છે. મેગેઝિન્સ આર કેપેબલ ટુ અપીલ પર્ટિક્યુલર જેન્ડર, એજ ગ્રુપ એન્ડ પ્રોફેશનલ્સ. સેમ એઝ લાઈક ડેઇલી ન્યૂઝપેપર્સ, બરાબર. અમુક મેગેઝિન્સની અંદર એડ આપું, હું ચિત્રલેખામાં આપું તો એ ગુજરાતીમાં આવે તો બધા વાંચે ગુજરાતી લોકો, બરાબર. પણ એ જ ગુજરાતી મેગેઝિન હું બીજા કોઈ સ્ટેટમાં મોકલું તો એ ન ચાલે, કારણ કે ત્યાંની લોકલ લેંગ્વેજની મેગેઝિન અલગ હોય. એટલે ન્યૂઝપેપર્સ છે, મેગેઝિન્સ છે, રેડિયો છે, એ જનરલી જે તે સ્ટેટની લોકલ લેંગ્વેજ અને કલ્ચર પ્રમાણે ચેન્જ થતા રહેતા હોય અને એની રીચ એ એરિયા પૂરતી જ હોય, એની ઇમ્પેક્ટ એ એરિયા પૂરતી જ હોય, એનું સર્ક્યુલેશન એ એરિયા પૂરતું હોય. પણ તમારે કેવા બાયરને અથવા કેવા કસ્ટમર્સને તમારે એક્સપોઝ કરવા છે એના આધારે તમારે મીડિયા સિલેક્ટ કરવા પડે, બરાબર. તમે જે જેન્ડર, સ્પેસિફિકલી યંગ જનરેશન, જે જેન્ડર, જે એજ ગ્રુપ અને જે એજ્યુકેશન લેવલના લોકો માટે એડ બનાવો છો તો એ પ્રમાણે તમારે એને એક્ઝિક્યુટ એ મીડિયામાં કરવી પડે. પણ જો એની સામે તમે બાળકો માટે કરો છો તો કાર્ટૂન નેટવર્ક છે, પોગો છે, એ બધી બાળકોની ચેનલ્સ છે, તો એમાં એડ આપવી પડે, બરાબર. બાળકો કંઈ ન્યૂઝપેપર્સ વાંચવાનું નથી, પછી બાળકોની પ્રોડક્ટ્સની એડ તમે ન્યૂઝપેપર્સમાં આપો તો ઇટ ઇઝ યુઝલેસ. નો વન કેન જસ્ટ રિફર ટુ ઇટ. તમારે કંઈક એવી ઓફર એવી રીતે આપવી પડે. નેક્સ્ટ વિલ બી કન્ડિશન્સ અંડર વિચ કસ્ટમર્સ આર ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ. Now readers, viewers, mood and interest determine the receptivity of the message. Condition under which consumers are influenced. Television is the best free medium to associate ad message when people are watching or enjoying related programs. બરાબર. જ્યારે ક્રિકેટ મેચનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ચાલતું હોય ત્યારે કોઈ એડ આવે તો એ મેક્સિમમ વ્યુઅર એને મળે. સો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ડિટરમાઇન મૂડ ઓર ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ રીડર્સ ફોર ડેઇલી ન્યૂઝપેપર્સ. હવે ડેઇલી ન્યૂઝપેપર્સ વાંચતા હોય ત્યારે કેવી રીતે તમે જજ કરી શકો કે કોઈ રીડર કે વ્યુઅર જે છે એનો મૂડ કેવો હશે? હા, ટીવી સિરિયલ્સ જોતા હોય, ક્રિકેટ મેચ જોતા હોય તો જનરલી એનો એવો મૂડ હોય ત્યારે જે લોકો જોતા હોય એ તમે હજી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. So it is relatively easy to determine the mood of people during specific programming. રેડિયો or ટેલિવિઝન ગીતો સાંભળતા હોય, ટીવી જોતા હોય ત્યારે લોકોનો મૂડ કેવો હોય એ થોડું ઘણું ઓછા વત્તા અંશે તમે અનુમાન લગાવી શકો અને ત્યારે એડ આપો તો એ રિસેપ્ટિવ વધારે હોય. In case of outdoor media, the place is very important to judge mood of people. For example, holdings, posters or banners near gardens or picnic place are mostly likely to be attracted. શું કામ ખબર છે? કારણ કે ગાર્ડન કે પિકનિક પ્લેસ ઉપર તમે હોર્ડિંગ્સ રાખો છો તો ત્યાં મોસ્ટલી લોકો એન્જોય કરવા આવે છે તો એ હજી જોશે, એડ વાંચશે. અને ત્યારે એમને રોડ ઉપર તો કેટલા લોકો બહુ એડ જોવે છે, દરેક પોતપોતાના કામમાં જતા હોય છે. એવરી ટાઈમ નો બડી હેવ એ ટાઈમ ટુ વ્યૂ એન્ડ રીડ ધ એડ્સ. ફાઇન. ધ નેક્સ્ટ વન વિચ ઇઝ સર્ક્યુલેશન એન્ડ ઇમેજ. બરાબર. જે મીડિયામાં તમે એડ આપો છો એનું સર્ક્યુલેશન, અને સર્ક્યુલેશન આવે પ્રિન્ટ મીડિયામાં ખાસ કરીને ન્યૂઝપેપર્સ, મેગેઝિન્સ, હોર્ડિંગ્સ, બ્રોશર્સ, પેમ્પલેટ્સ, આ બધા કેટલું સર્ક્યુલેશન છે, કેટલું કવરેજ છે, બરાબર. અને ટેલિવિઝન હોય ને રેડિયો હોય તો એનું કવરેજ હોય.
The area covered by number of people exposed to the medium is an important criterion. Some media are capable to cover the globe, જેમ કે ટીવી, ઇન્ટરનેટ, while some cover only limited locality, એટલે હોર્ડિંગ્સ જે એરિયામાં લાગે એ, ન્યૂઝપેપર્સ જે સિટી કે સ્ટેટ પૂરતો હોય એ જ, બરાબર. જેમ કે લોકલ ન્યૂઝપેપર કવર લિમિટેડ એરિયા, ધ નેશનલ ન્યૂઝપેપર લાઇક ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, આપણે ગુજરાત સમાચાર તો ગુજરાત સ્ટેટ પૂરતું છે, પણ વેન યુ ટોક અબાઉટ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ તો ઇટ ઇઝ અ નેશન્સ ન્યૂઝપેપર્સ ઓલ ઓવર ધ નેશન, દરેક સ્ટેટમાં કવર થાય. સર્ટન મેગેઝિન્સ હેવ અ નેશનલ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ સર્ક્યુલેશન. સો that every time what will be the circulation and a coverage that will be discussed, that will be thought of, that will be the factor considered by the advertiser. Same with the case with audio visual and outdoor media. So as per geographical concentration of the customer, the suitable media should be selected. Fine. Next will be repetition or frequency students, બરાબર. કેટલા રિપીટેશન અથવા કેટલી ફ્રીક્વન્સી, નંબર ઓફ ટાઈમ્સ વિધિન ધ સ્પેસિફાઈડ પીરિયડ એન એવરેજ પર્સન ઇઝ એક્સપોઝ ટુ ધ મેસેજ બાય અ સ્પેસિફિક મીડિયમ, એની ફ્રીક્વન્સી છે, કેટલી વાર એડ આપી શકાય, બરાબર. મોસ્ટ ઓફ આઉટડોર મીડિયા હોલ્ડ્સ ધ મેસેજ ફોર એ લોંગ ટાઈમ, હોર્ડિંગ્સ કેટલાય મહિના સુધી તમે હોર્ડિંગ લગાડી શકો, બરાબર. એ એની ફ્રીક્વન્સી છે. મેગેઝિન્સ પિરિયોડિકલ આવે, અઠવાડિયે, 15 દિવસે આવે, મંથલી આવે, ક્વાર્ટરલી આવે, બરાબર. અને ન્યૂઝપેપર્સ જે છે એ દરરોજ આવતા હોય. ધ મોર ઇઝ ધ રિપીટેશન ઓફ એડ મેસેજ, ધ મોર ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓફ ધ મીડિયમ ઓન ધ પીપલ. કારણ કે ન્યૂઝપેપરમાં દરરોજ એક જ જગ્યાએ એકને એક દરરોજે દરરોજ તમે છાપું ખોલો ને પહેલાં પેજ ઉપર એકને એક કોમન તમે એડ જોઈએ જ રાખો તો એ તમારા માઇન્ડને વધારે ઇફેક્ટ કરે. So advertisement appear frequently is more likely to read or attend than if it appears only once. મહિનામાં એક જ વખત આવતી હોય તો આપણું બહુ ધ્યાન જાય નહીં. So repetition in case of newspapers, TV, radio ads depends on company's ability. હવે પછી આમાં એબિલિટી ટુ પે આવે જ સ્ટુડન્ટ્સ. ફ્રીક્વન્સી જેટલી વધારે એટલો એડનો ખર્ચો વધારે થાય, બરાબર. એટલે કેટલી વાર એડ દેવડાવી છે, કેટલી વાર રિપીટ કરાવી છે એ પણ એક પ્રશ્ન છે મીડિયા સિલેક્શન વખતે. જો બહુ બધી વાર દેવી હોય તો તમારે એવા ચીપ મીડિયા સિલેક્ટ કરવા પડે કે ફ્રીક્વન્સી વધશે, બરાબર. એડ વારે વારે તમે આપી શકશો અને કોસ્ટ ડાઉન જશે. જ્યારે ટેલિવિઝન એડ્સમાં તમે બહુ જ ફ્રીક્વન્સીમાં એડ આપો તો એની કોસ્ટિંગ ખૂબ વધી જાય, બરાબર. નેક્સ્ટ વન છે ક્રેડિબિલિટી એન્ડ ઇમેજ ઓફ ધ મીડિયા. મીડિયાની ઇમેજ કેવી છે, ક્રેડિબિલિટી કેવી છે. ઇન કેસ ઓફ ન્યૂઝપેપર્સ એન્ડ મેગેઝિન્સ ધ ફેક્ટર ઇઝ વેરી ક્રિટિકલ. Naturally, advertising message appears in the reputed newspapers or magazines carry heavy impression and effect then substandard media, બરાબર. હવે લોકલ ફૂલ છાપ મેડ આવે અને ગુજરાત સમાચાર. હવે તમને ખબર છે કે ગુજરાત સમાચાર ને દિવ્ય ભાસ્કર છે એ સૌથી વધારે રાજકોટ કે ગુજરાતનું ટોપ ન્યૂઝપેપર છે, બરાબર. ફૂલ છાપ એના કરતાં ઓછું સર્ક્યુલેશન એ ઓછી ક્રેડિબિલિટી ધરાવે છે. તો તમે ફૂલછાપમાં એડ આપો એના કરતાં ગુજરાત સમાચાર કે દિવ્ય ભાસ્કરમાં આપો તો એની ઇમ્પેક્ટ વધારે પડવાની જ છે, કારણ કે એની ક્રેડિબિલિટી અને એની ઇમેજ વધારે સારી છે, બરાબર. પીપલ ડોન્ટ ટ્રસ્ટ ધ અપીલ પબ્લિશ્ડ ઇન ધ લોઅર સ્ટાન્ડર્ડ મીડિયમ. આ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, પીપલ ડોન્ટ ટ્રસ્ટ ધ અપીલ પબ્લિશ્ડ ઇન ધ લોઅર સ્ટાન્ડર્ડ મીડિયા. એવા લોઅર સ્ટાન્ડર્ડ મીડિયામાં જો એડ પબ્લિશ થયેલી હોય તો લોકોને એનો ટ્રસ્ટ હોતો નથી. પ્રેસ્ટીજ ઓફ મીડિયા બિકમ્સ ધ પ્રેસ્ટીજ ઓફ એડવર્ટાઇઝર. પ્રેસ્ટીજ ઓફ મીડિયા બિકમ્સ ધ પ્રેસ્ટીજ ઓફ એડવર્ટાઇઝર. So firms opt for credible and prestigious media to carry the message. Fine. Then next factor will be the past experience. Now you all know that students experience is the best teacher. ભૂતકાળમાં મેં જે મીડિયા યુઝ કર્યો હોય અને મને એનો અનુભવ સારો રહ્યો હોય, સેટિસ્ફેક્ટરી એક્સપિરિયન્સ રહ્યો હોય, કન્ટિન્યુ ધ સેમ મીડિયા વાઇસ વર્સા નેચરલી ધીસ યર. સો કંપનીઝ ઓન પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ may be instrumental to decide on advertising media. So if companies have a good experience with the media the company is using, પછી રેડિયો હોય કે ટેલિવિઝન હોય કે આઉટડોર હોય કે પ્રિન્ટ હોય, કંપનીને જે મીડિયાથી એક્સપિરિયન્સ સારો છે એ મીડિયા કંપની કન્ટિન્યુ કરે. ફાઇન. ધ નેક્સ્ટ વિલ બી એક્સપિરિયન્સ ઓફ ધ કંપનીઝ ઓન. કંપનીનો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ which is best important factor to be considered for the media selection. Company may try to know
what other companies say about applicability and usefulness of various media. Views of other companies must be followed with care and caution. બરાબર, કંપનીનો પોતાનો પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ તો છે જ, પણ બીજી બધી અલગ અલગ બીજી કંપનીઝ, એક્સપિરિયન્સ ઓફ ધી અધર કંપનીઝ, બરાબર, એ પણ કંપની જોવે. કોમ્પિટિટર કંપની અથવા બીજી કોઈ કંપની છે એનો એક્સપિરિયન્સ કેવો છે મીડિયા સાથે અને એને કેટલું એક્સપોઝર મળે છે એ જે મીડિયા વાપરે છે એનાથી, તો એ પણ એક સારો ફેક્ટર છે કન્સિડર કરવા માટે સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર, એપ્લિકેબિલિટી અને યુઝફુલનેસ ઓફ વેરિયસ મીડિયાઝ બાય ધી અધર કંપનીઝ. વ્યુઝ વિલ બી ટેકન એન્ડ અકોર્ડિંગલી ધ મીડિયા વિચ ઇઝ સો સિલેક્ટેડ. પણ આવું કરતાં પહેલાં બહુ કેર અને કોશન રાખવા પડે. બરાબર, કારણ કે દરેક કંપનીનું મંતવ્ય અને ઓપિનિયન એક સરખું હોતું નથી, સિચ્યુએશન એક સરખી હોતી નથી. બરાબર, અને એના કરતાં બેસ્ટ વે છે એક્સપર્ટ ઓપિનિયન. ફોર સિલેક્ટિંગ અ સ્યુટેબલ મીડિયા, કોઈ કંપનીને નથી ખબર પડતી, એડવર્ટાઇઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ નથી, કંપની બહુ નાની છે, મીડિયમ અને સ્મોલ અને મીડિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે તો એક્સપર્ટ ઓપિનિયન જ બેસ્ટ કહેવાય. Companies also consult marketing experts or consultants. These experts who work on professional basis suggest appropriate medium to carry the message. And these experts, on the basis of analysis of the market situation in relation to the products to be advertised, can recommend a suitable media. So they have experience and expertise in the field. They are in better position to judge the suitability of the each media in relation to the company's products as well as company's financial positions. એટલે કંપની પોતાની ફિનાન્શિયલ પોઝિશન કે પોતાની પ્રોડક્ટ્સ કે બરાબર કેટલું અફોર્ડ કરી શકે છે, માર્કેટની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, આ બધું સ્ટડી કરી અને પછી એક્સપર્ટ કન્સલ્ટન્ટ્સ છે કંપનીને સજેશન આપે કે આ મીડિયામાં આપો તો સારું. અને આવા સજેશન્સ અને કન્સલ્ટેશન માટે દે ચાર્જ ફીસ, કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ. બરાબર, સો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ ફેક્ટર ટુ બી કન્સિડર્ડ બાય ધ કંપનીઝ બિફોર સિલેક્ટિંગ ધ બેસ્ટ મીડિયા ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. બરાબર, નેક્સ્ટ will be type of advertising message. Each message needs a specific vehicle. બરાબર, જો મેસેજ બહુ સિમ્પલ હોય તો પ્રિન્ટ મીડિયા સફિશિયન્ટ છે. જો મેસેજ બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ હોય, પ્રોડક્ટ બહુ ટેકનિકલ હોય, ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપવી પડે તો પછી ટીવી કે મૂવિંગ સ્લાઇડ્સ કે એવા ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મીડિયા યુઝ કરવા પડે. બરાબર, એટલે એડવર્ટાઇઝિંગ મેસેજ કેવો છે એના આધારે પણ મીડિયા સિલેક્ટ થતા હોય સ્ટુડન્ટ્સ. And other factors like effectiveness of the media, availability of the media, મીડિયામાં સ્પેસે અવેલેબલ હોવી જોઈએ, જગ્યા હોવી જોઈએ, કોસ્ટ અફોર્ડેબલ હોવી જોઈએ, ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ એન્ડ રિસ્ટ્રિક્શન્સ હોય છે મીડિયા માટે પણ. બરાબર, ટાઈમ અને પ્લેસ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેટલા ટાઈમ માટે કઈ પ્લેસમાં, ન્યૂઝપેપરમાં ફ્રન્ટમાં એડ આપો, વચ્ચેના પેજમાં એડ આપો, છેલ્લા પેજમાં આપો. બરાબર, દરેકની પ્લેસ અલગ અલગ છે તો એ પ્રમાણે એડની કોસ્ટ એ અલગ અલગ હોય. અને ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ કેવો છે, ટેકનિકલ છે, નોન ટેકનિકલ છે, પ્રોડક્ટ નવો છે, એક્ઝિસ્ટિંગ છે. બરાબર, આ બધા એવા ક્વેશ્ચન્સ છે દેટ ઇઝ ટુ બી આન્સર્ડ એન્ડ ધેન ધ કંપની વિલ ડિસાઇડ અબાઉટ ધ મીડિયા દેટ ઇઝ સો સિલેક્ટેડ. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? Now, media selection, which is a very crucial decision, students, they determine the cost effectiveness of the media. So failure of program in many cases is attributed because to use of inappropriate media. So advertiser should consider all these factors carefully. આ મેં 14 ફેક્ટર્સ તમને એક્સપ્લેન કર્યા સ્ટુડન્ટ્સ. આ 14 ફેક્ટર્સ બહુ કેરફુલી એડવર્ટાઇઝર્સ એનાલાઇઝ કરવા પડે. Then he or she should select the most favored and suitable media. So these are the common factors, students. Again I am repeating the same and I am just showing you on the screen. Objectives of the firm, cost of the media and company's financial position, reach or number of people exposed to the message, company's on advertising policies, type of buyers to be exposed, condition under which customers are influenced, circulation and image of the media, repetition or frequency of the media, credibility and image of media, company's past experience and experience of the other companies, and expert opinion, and type of advertising message to be executed. So these are the main factors the company should have to consider before the media selection. Now I am moving towards the end of the session, ending the session with the thought
Advertising is saying you are good, whereas PR is getting someone else to say you are good. Naturally, students. Fine. If you want to show ads, you always show your strength, your goodness. But when you talk about the public relations, you create an environment where the other people will say that you are good. For that, you need to take efforts to maintain the public relation. Two of the tools of promotion. એડવર્ટાઇઝિંગનું પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, પબ્લિક રિલેશન્સનું પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એડવર્ટાઇઝ એવી હોવી જોઈએ, બરાબર, જે એવું કે તમારી પ્રોડક્ટ સારી છે અને તમારી કંપની સારી છે. જ્યારે PR એવું જોવું જોઈએ કે બીજા તમારા માટે એવું બોલે, નો યુ આર ગુડ, બરાબર. વાય? બિકોઝ યુ આર મેન્ટેનિંગ રિલેશન્સ ઇન અ ગુડ વે. સો દેટ્સ ઇટ for today's session, students. We'll meet next week with a new topic. Thank you. Good luck. Take care. Goodbye.